ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن جهاد النفس مقدم على غيره من أنواع الجهاد، لأن الإنسان إذا لم يجتهد نفسه فلن يستطيع أن يجاهد غيره. قال الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وجهاد النفس يكون بإلزامها بطاعة الله سبحانه وتعالى ونهيها عن هواها وعما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذا يحتاج إلى جهد وصبر وعناية، لأن النفوس لها ثلاثة صفات. الصفة الأولى أن تكون أمارة بالسوء، وهذا هو الأصل في النفس، أنها أمارة بالسوء، تريد الشر وتطيع الشيطان وتتبع هواها، يسهل عليها فعل المحرمات والشهوات ويصعب عليها فعل الطاعات والواجبات، فتحتاج من صاحبها إلى مجاهدة ومرابطة ومصابرة حتى تطمئن. النوع الثاني اللوامة، فالنفس لوامة التي يحصل منها الشر والسوء ثم تندم وتلوم صاحبها حتى تحمله على توبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه أحسن من الذي قبلها. ولهذا أقسم الله جل وعلا بها فقال سبحانه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنوع الثالث من صفات النفوس النفس المطمئنة التي ارتاحت إلى طاعة الله والطمأنينة بذكر الله وتلذذت بالطاعات ونفرت من المعاصي، فهذه التي تنادى يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ارجعي إلى ربك الذي خلقك، وكذلك ارجعي إلى الجسد الذي خرجت منه، ارجعي إليه آمنة مطمئنة راضية مرضية، تبشر بذلك عند القيامة وعند قيام الناس من قبورهم، تبشر بهذه البشارة العظيمة. وهذه النفس التي أعان الله صاحبها عليها في الدنيا فألزمها طاعة الله سبحانه وتعالى ونهاها عن معصيته وجاهدها في الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالمسلم المؤمن يزكي نفسه بطاعة الله، بمعنى
يطهرها ويعودها على طاعة الله. فهذه هي التزكية المأمور بها التي أمر الله بها وأثنى على أهلها، فهي التي يعتني بها صاحبها ويأخذ بزمامها. وأما التزكية المنهي عنها في قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، وفي قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فالمراد بالتزكية هنا مدح النفس والثناء عليها وتكميلها، وهذا ما يحصل من كثير من الناس، إنه يمدح نفسه ويكملها ويزكيها وهو في خلاف ذلك، فهذا هو المنهي عنه. أيها المؤمنون، إنكم مع أنفسكم في جهاد عظيم منذ تعقلون الحياة إلى أن تموتوا، وأنتم مع أنفسكم في جهاد، لأنكم بهذه الحياة تتعرضون إلى فتن والشبهات والشهوات، فلا بد أن تأخذوا بأنفسكم عما يضرها وأن تلزموها بطاعة الله سبحانه وتعالى. فمن أعطى نفسه ما تشتهي مما حرم الله وما تشتهي من تدعيه فرائض الله أعطاها النوم والكسل والخمول، فإنها قد ظلمها بمعنى أنه وضعها في غير موضعها اللائق بها. وظلم النفس هو أحد أنواع الظلم الثلاثة: ظلم بين العبد وربه، وذلك بالشرك والذنوب والمعاصي، والظلم بين العبد وبين الناس، وذلك بتعدي عليهم في أموالهم وأعراضهم وفي دمائهم. والثالث ظلم النفس، وهو أن الإنسان يعرض نفسه لسخط الله وعقوبته بحيث يعطيها ما تشتهي ويوفر لها ما تطلب، وإن كان ذلك في سخط الله عز وجل. وأعظم من ذلك أنها يمدحها ويزكيها بالباطل. فاتقوا الله يا عباد الله. ولهذا يقول سبحانه وتعالى، ولهذا يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهبوا لعرض الأكبر على الله سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فاتقوا الله عباد الله، حاسبوا أنفسكم، لا تنظروا إلى عيوب غيركم وتغفلوا عن عيوبكم، بل ابدأوا بأنفسكم، حاسبوها، ثم انظروا إلى غيركم بالنصيحة والإصلاح والموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تكونوا من المفلحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثبات. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions, nous revenons vers le repentant de nos péchés et nous le demandons de nous guider sans cesse sur la droite voie. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les vices de nos âmes et contre les conséquences des mauvaises actions que nous avons accomplies. Celui qu'Allah Ta'ala a guidé, celui-là est le bien guidé. Par contre, celui qu'il égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'aucune divinité ne mérite d'être adorée dans la vérité sauf Allah, unique, n'ayant aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur
et son messager. Et qu'Allah répande sur lui ses prières et ses bénédictions, et sur sa famille, et sur ses compagnons, et sur tous ceux qui les emboîteront les pas dans le bien jusqu'au jour de la rétribution. Alors, chers fidèles musulmans, chers croyants, chères croyantes, je vous incite ainsi que moi-même à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Craignons Allah ta'ala comme il doit être craint. Il dit subhanahu wa ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Craignez Allah d'une crainte révérentielle et ne mourrez que lorsque vous êtes entièrement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que le djihad contre soi-même, la lutte contre son âme, est la plus grande des luttes que l'être humain doit faire. La lutte contre soi-même est la lutte qui doit prévaloir sur les autres luttes contre nos ennemis. La lutte contre l'âme doit dévancer la lutte contre Shaitan, doit dévancer la lutte contre les ennemis, donc de la religion. La lutte contre l'âme, c'est la première lutte que chacun de nous doit mener. Et si tu n'arrives pas à lutter contre toi-même, si tu n'arrives pas à avoir donc le dessus sur ton âme, alors il n'est pas possible que tu puisses lutter contre autre chose, que tu puisses t'opposer à autre chose. Donc il faut commencer par lutter contre soi-même. C'est ce qu'on appelle le jihadu an-nafs. Allah Ta'ala dit dans le Coran, est-ce que vous allez ordonner aux gens de faire le bien et vous vous oubliez vous-même? Vous ordonnez aux gens le bien, tandis que vous-même, vous vous oubliez vous-même. Vous ne le faites pas. Wa antum tatluna al-kitab, alors que vous lisez le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, afala taqilun. Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous raisonnez? Alors, la lutte contre soi-même, jihad al-nafs, le fait de lutter contre son âme, c'est le fait donc que chacun de nous fasse des efforts dans l'obéissance aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il contraigne son âme à adorer Allah ta'ala comme il se doit, et qu'il contraigne son âme, qu'il l'empêche de désobéir à Allah ta'ala et de suivre donc ses passions, de suivre ce qu'Allah ta'ala a interdit, qu'il ne doit pas le faire. Il doit faire donc des efforts dans ces deux sens-là. L'effort dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et l'effort pour ne pas désobéir à Allah ta'ala, pour ne pas donc commettre des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites, et cela a besoin donc de beaucoup d'efforts et de patience. On a besoin de beaucoup d'efforts et de patience pour y arriver, et c'est la première lutte que nous a demandé donc de faire, que chacun de nous donc lutte contre soi-même pour avoir le dessus sur son âme, et lorsqu'on aura le dessus, n'est-ce pas, sur notre âme, on sera à mesure alors de faire autre lutte. Mais celui qui n'a pas pu lutter contre lui-même, ce n'est pas la peine de compter sur lui, il ne peut pas être profitable. Donc la première lutte qui nous incombe à nous tous, c'est de lutter contre nous-mêmes. Et la lutte contre soi-même, c'est de forcer ton âme à obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et à fuir ce qu'Allah ta'ala a interdit. Alors, les âmes sont réparties en trois catégories. Les âmes sont réparties en trois catégories. Il y a l'âme, la première catégorie, c'est ce qu'on appelle an-nafsu al-ammaratu bis-su', l'âme incitatrice au mal, l'âme qui incite à faire donc le mal. Et ça c'est la base, pour l'âme. Ça veut dire qu'à l'origine, à la base, l'âme incite la personne à faire du mal, à faire donc des choses qu'Allah Ta'ala n'aime pas, à obéir donc au shaitan, à suivre sa passion. Donc il lui est facile, l'âme qui incite au mal, il lui est facile de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui est facile de suivre ses passions, de suivre des choses que son âme désire. Par contre, il lui est difficile, il lui est pénible d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu te trouves dans cette situation-là, tu désobéis facilement à Allah ta'ala, et quand tu lui désobéis, tu n'as aucun remords, tu n'as aucun regret dans ton cœur. Et quand tu veux lui obéir, tu le fais avec paresse, alors sache que tu es dans cette catégorie d'âme. Et c'est la mauvaise catégorie, la catégorie qui est la pire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc c'est l'âme qui suit ses passions et qui est paresseuse dans l'obéissance aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc celui qui est dans cet état, il a besoin de faire des efforts, de lutter contre lui-même pour quitter
à cette catégorie-là, car ça c'est la catégorie des âmes qui sont vouées à la perte, des âmes qui sont vouées à l'échec, parce que ce sont des âmes qui suivent, d'accord, les désirs, les passions, et qui n'obéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première catégorie d'âmes. La deuxième catégorie d'âmes, c'est Al-Lawwama. C'est l'âme qui se blâme. An-nafsu Al-Lawwama. C'est l'âme qui se fait des reproches. Qui se fait des reproches. Cette âme-là, il lui arrive de faire le bien, mais il lui arrive souvent de tomber dans le mal. Il fait le bien, il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, mais souvent, il tombe dans le péché. Il tombe dans le péché, et quand il tombe dans le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il regrette ce qu'il a fait. Il regrette pourquoi est-ce que j'ai fait cela, pourquoi est-ce que je me suis rabaissé jusqu'à ce point. Il regrette, il peut même couler des larmes pour ça. Il obéit à Allah Ta'ala, mais il lui arrive souvent de trébucher, de tomber dans des choses qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala n'aime pas, mais il regrette ce qu'il a fait, et quelle est la conséquence? C'est qu'il revient repentant vers Allah Subhanahu wa Ta'ala, il demande pardon à Allah Ta'ala pour ce qu'il a fait. Alors celui-là, cette catégorie d'âme est meilleure que la précédente. Cette catégorie d'âme est meilleure que la précédente. C'est pour cela d'ailleurs qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a juré par cette catégorie d'âme dans le Coran, quand il a dit La uqsimu biyawmil qiyamati wa la uqsimu bin nafsi lawwama. Il dit maintenant, je jure par le jour de la résurrection et je jure par l'âme qui ne cesse donc de se blâmer. Donc c'est l'âme qui fait le bien, mais qui arrive souvent à faire le mal, qui se trompe, ou bien qui trébuche, qui fait le mal, mais qui regrette et qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il commet le péché, il reconnaît sa faute, il demande pardon à Allah ta'ala, il fait l'effort de ne pas reprendre ce qu'il a fait. Qu'Allah ta'ala nous aide. On a au thalith, troisième catégorie d'âme, il s'agit donc de an-nafsu al-mutma'inna. C'est l'âme qui est apaisée, l'âme qui est sereine. L'âme qui est apaisée, c'est l'âme qui est totalement dédiée à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ressent la joie lorsqu'elle mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, qui a un plaisir dans l'adoration. Quand cette personne prie, elle ressent le goût de la prière. Quand elle lit le Coran, elle ressent le goût de la lecture du Coran. Toutes les bonnes actions qu'elle fait, elle retrouve le goût donc dans cela. Et cette catégorie d'âme-là, elle fuit toutes les sortes de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? C'est ce type d'âme-là qui seront appelées le jour de la résurrection. Voilà, Allah va dire Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Oh, toi, âme apaisée, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Oh, toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Ton Seigneur est satisfait de toi et t'a agréé. Radiyatan mardiya. Fadkhuli fi ibadi. Et entre parmi mes serviteurs pieux qui t'ont dévancé, entre parmi eux. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Et entre dans mon paradis. Et ça, c'est la meilleure catégorie d'âme. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous compte tous dans cette catégorie-là. Donc, ce type d'âme obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et fuit la désobéissance à Allah ta'ala. Donc, on lui dira, retourne vers ton Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, retourne vers ton Seigneur satisfait et agréé. Celui qui t'a créé, retourne vers lui et tu seras récompensé pour les efforts que tu as eu à faire. Alors cette âme, on lui annonce la bonne nouvelle du paradis. Parce qu'elle a eu à faire des efforts en s'éloignant de ce qu'Allah Ta'ala a interdit et en obéissant à Allah Ta'ala. Donc cette âme-là, lorsqu'elle va quitter Dunya, la bonne nouvelle lui sera annoncée. La bonne nouvelle lui sera annoncée. Parce qu'elle a réussi sa mission dans Dunya, elle a pu donc se purifier et obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, wa nafs wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Il dit, et par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné, a certes réussi celui qui l'a purifié, et est certes voué à la perte
celui qui l'a souillé. Donc celui qui a purifié son âme, c'est celui qui a fait donc des efforts, qui a lutté contre lui-même, et qui a amené son âme à fuir les désobéissances à Allah Ta'ala et à s'adonner à l'adoration d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc, le musulman, le croyant, il lui appartient donc de faire des efforts pour arriver à ce stade-là, donc de purifier son âme. Purifier son âme et de contraindre son âme à aller vers l'adoration d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est par cela qu'on obtient la purification de l'âme. L'âme, au départ, Allah Ta'ala nous a donné une âme qui était pure à la base. Mais l'âme se souille par quoi? Par les désobéissances. Quand tu commets des péchés, tu souilles ton âme. Quand tu commets des péchés, tu mets donc des impuretés sur ton âme. Il faut purifier ton âme avec quoi? Avec l'obéissance aux ordres d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et de fuir ce qu'Allah Ta'ala a interdit. Et c'est ce qui est recommandé, de chercher à purifier son âme. Ça, c'est la purification qui est ordonnée par Allah Subhanahu wa Ta'ala et qu'il incite tout le monde à le faire. Mais quant au fait maintenant de se déclarer pur donc devant les gens, ça c'est une chose qui est blâmable. Une chose qui est blâmable. Allah dans le Coran, Fala tuzakku anfusakum. Ne vantez pas vous-même votre pureté devant les gens. Wa a'lamu biman ittaqa. Lui Allah Ta'ala sait celui qui le craint. Il sait ceux qui sont purs. Donc vous n'avez pas besoin de proclamer haut et fort votre pureté. Donc ce qui est recommandé, c'est de faire des efforts pour purifier son âme. Faire des efforts pour purifier son âme avant qu'il ne soit donc trop tard. Et c'est ce qui est donc recommandé par Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alors chers fidèles musulmans, chers croyants et chères croyantes, alors sachez que vous êtes amenés à lutter contre vous-même, de jour comme de nuit. Depuis qu'Allah Ta'ala vous a créé, jusqu'à ce que vous quittez Dunya, il y a une lutte perpétuelle entre vous et votre âme. C'est une lutte qui est continuelle. Donc, dans cette lutte-là maintenant, il faudrait que vous ayez le dessus sur l'âme. Que vous l'emportez sur l'âme. Car si l'âme l'emporte sur vous, alors vous êtes perdu. Vous avez perdu votre âme. Et cette perte est une perte qu'on ne peut pas rattraper. C'est une perte qu'on ne peut pas rattraper. Donc celui qui a laissé son âme aller dans les tentations, dans les passions, a fait donc ce qu'elle veut, alors celui-là, il a amené son âme dans la perte. Il est obligatoire pour chacun de nous de s'opposer à son âme, de refuser ce que l'âme désire. Ça, c'est un djihad. Ton âme te pousse à faire quelque chose qui n'est pas bien, tu dois être assez fort pour refuser. Et si tu te mets à suivre ton âme dans tout ce qu'elle te demande de faire, alors cela va t'amener vers ta perte. L'âme est incitatrice au mal. L'âme n'aime pas des efforts. Ce que l'âme aime, c'est quoi? C'est le sommeil, c'est la paresse, c'est l'inactivité. Alors si tu suis ton âme dans cela, alors tu lui auras fait du tort. Tu auras été injuste envers ton âme. C'est-à-dire que tu as mis ton âme à une place qui n'est pas la place qu'elle mérite. Tu as mis ton âme à une place, ce n'est pas la place qu'elle mérite. Parce que la place de l'âme, le prix de l'âme, ce n'est autre que le paradis. Si tu troques ton âme avec autre chose que le paradis, alors sache que tu as voué ton âme à la perte. Tu as vendu ton âme moins cher. La seule chose qui mérite ton âme, c'est le paradis. Alors subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a acheté l'âme des croyants. Inna Allah ashtara min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah ta'ala a acheté l'âme des croyants. Il a acheté leur âme et leurs biens en leur donnant le paradis. C'est le paradis seul qui vaut notre âme. Donc si on donne l'âme à autre que le paradis, en désobéissant à Allah Ta'ala, en suivant dunya, alors sachant que nous avons fait du tort à notre âme. On a fait donc du tort à notre âme. Donc ça c'est une injustice contre nous-mêmes. Et l'injustice, alors est divisée en trois catégories également. L'injustice qu'on fait contre Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est lorsqu'on lui désobéit, lorsqu'on fait du shirk, on commet des péchés, on a été injuste envers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et la plus grande injustice donc, c'est le shirk. Inna shirka la zulmun azim. Le shirk, c'est la plus grande injustice. Le deuxième catégorie d'injustice, c'est l'injustice que nous avons les uns envers les autres.
on fait du tort à nos frères, à nos sœurs. Ok, on touche, n'est-ce pas, à leur honneur ou à leur bien. C'est une injustice dont nous devons rendre compte Yawm al-Qiyamah. Et l'injustice contre nous-mêmes, c'est le fait qu'on laisse notre âme faire ce qu'elle veut, elle suit ses passions, elle s'expose donc au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, en suivant donc ses passions et ses désirs. Et donc, on doit faire donc l'effort de ne pas être dans cette catégorie-là. Donc, chacun de nous, il lui appartient de faire des efforts, de lutter contre lui-même, avoir le dessus sur lui-même. En ce moment, il sera à mesure de faire les autres combats, d'accord, qui lui seront demandés. Donc ça, c'est quelque chose qui est primordial. Là. Nous commençons par lutter contre nous-mêmes, en faisant le bien et en fuyant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. En ce moment, nous allons avoir donc la félicité. Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a dit, une parole célèbre, quand il a dit, ô vous les gens, hasibu anfusakum, faites vous-même vos comptes, jugez vos âmes vous-même, que chacun juge son âme pour voir il est dans quelle catégorie. Juge ton âme toi-même avant qu'on ne te juge. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzan. Pesez votre âme vous-même avant qu'on ne vous pèse yawm al-qiyamah et apprêtez-vous pour la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, craignons Allah subhanahu wa ta'ala et que chacun de nous regarde son âme et se regarde toi-même tes défauts et corrige-toi aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Ne passe pas ton temps à regarder les défauts des autres. Les défauts des autres, tu les regardes et tu oublies que toi-même, tu as des défauts. Commence par toi-même. Commence par toi-même. Fais des efforts sur toi-même. Avant de penser aux autres, avant de donner des conseils aux gens, n'oublie pas toi-même ta propre personne. N'oublie pas ta propre personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit c'est une abomination que de dire ce que nous on ne fait pas. Tu dis aux gens faites ça, ne faites pas ceci, et tu fais le contraire, c'est une grande abomination. Donc nous devons commencer par nous-mêmes, faire des efforts sur nous-mêmes, jusqu'à ce que nous ayons le dessus sur notre âme. Allah dit subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Celui donc qui a dépassé les limites et qui a choisi dunya, ça veut dire qu'il suit dunya, qui suit ses passions, Allah dit subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Sa destination, c'est le feu, c'est l'enfer, qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Quant à celui qui a craint de comparaître devant la face de son Seigneur, et qui a interdit son âme de suivre ses passions, celui-là, sa destination sera le paradis, qu'Allah Ta'ala nous accorde à tous le paradis, qui nous aide à remporter sur notre âme et qui ne nous égare pas après qu'il nous ait guidés sur la droite voie. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'na bima fihi min al-bayan wa dhikr al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami' al-muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Fadlihi wa ihsanihi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة لازمه لكل مسلم. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فلا يسقط إنكار المنكر عن أحد ولكنه بحسب الاستطاعة وبحسب المقدرة. فاتقوا الله تعالى عباد الله واتقوا سبحانه وتعالى ولا تطع النفس الأمارة بالسوء واسألوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم الثبات والحسن الخاتمة. Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala
nous le remercions pour toutes les grâces dont il nous a comblés. Nous continuons d'attester qu'il est la seule divinité qui mérite que nous adorons, qu'il est unique et qu'il n'a pas d'associé. Et nous attestons que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Et qu'Allah répande sur lui ses prières et ses bénédictions, sur sa famille et ses compagnons, et sur tous ceux qui les suivront dans le bien jusqu'au jour de la résurrection. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à le craindre. Il dit subhanahu wa ta'ala, craignez Allah ta'ala comme il doit être craint, et ne mourrez que lorsque vous êtes entièrement soumis à lui. Allah ta'ala donc nous incite dans le Coran à ordonner le bien et à interdire le mal. Dans la lutte contre l'âme, qui est donc la lutte qui est primordiale pour nous, on lutte contre nous-mêmes d'abord, et on incite les gens également à faire le bien et à donc délaisser le mal. Allah ta'ala, et qu'il soit issu de vous une communauté qui appelle au bien et qui ordonne donc le convenable et qui interdit le blâmable. Et il dit subhanahu wa ta'ala, vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait sortir pour les gens, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. L'ordonnance du bien, l'interdiction du mal est une obligation qui s'impose à cette communauté des musulmans. C'est une obligation pour nous d'ordonner le bien et d'interdire donc le mal. Alors Allah a voulu que notre communauté soit la meilleure des communautés. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, vous êtes la communauté du juste milieu. Du juste milieu, vous serez témoins contre les autres communautés. Vous serez témoins contre les autres communautés. Parce que vous avez la vérité. Et avec votre vérité-là, okay, on va juger les autres communautés en fonction donc de ça. Celles qui sont là donc avec vous. Alors, le pilier donc de cette communauté, c'est l'ordonnance du bien. L'un des piliers de cette communauté, c'est l'ordonnance donc du bien et l'interdiction du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man ra'a minkum munkara, celui qui voit parmi vous quelque chose qui n'est pas bien, qui est répréhensible, fal yughayyiruhu, alors qu'il change cette chose-là, biyadi, par sa main. Fa illam yastati' fa bilisani, s'il ne peut pas par la main, qu'il le fait par la langue. Fa illam yastati' fa biqalbi, s'il ne peut pas par la langue, alors que ce soit par le cœur. Wa dhalika ad'afu al-iman. Et ça, c'est le minimum que la foi demande. C'est le minimum que la foi demande. Et ça, c'est une obligation qui nous est imposée à tous. Nous qui sommes musulmans aujourd'hui. Lorsque tu vois une chose qui n'est pas bien, que tu peux changer par ta main, fais-le. Tu auras obéi à cette ordre du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas le faire par la main, que ce soit par la parole, pour changer cela. Et si par la parole tu ne peux pas, on n'a pas dit que tu ne veux pas, mais tu ne peux pas, en ce moment-là, que tu condamnes ces choses-là dans ton cœur. Que tu as de la répréhension pour cette chose-là. Tu n'aimes pas cette chose, mais tu n'as pas le choix. D'accord? En ce moment-là, dans ton cœur, il y a la foi. Mais quand tu ne peux pas interdire par la main, tu ne peux pas parler également pour changer cette chose, et que tu ne condamnes pas la chose dans ton cœur, sache qu'il n'y a aucune trace de foi dans ton cœur. Tu n'as pas l'iman. Or, la yadkhulul jannata illa al-mu'min. Tu ne peux pas rentrer au paradis si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas rentrer au paradis si tu n'as pas la foi. Alors, chers frères et chers sœurs, nous sommes dans une période de fin d'année. De fin d'année où c'est des fêtes, n'est-ce pas, qui arrivent. Et nous sommes musulmans. Nous sommes la meilleure des communautés. La communauté qu'on a fait sortir pour les gens, pour leur montrer le bien et leur interdire donc le mal. Et quand cette période-là arrive, le musulman doit jouer son rôle. Il doit jouer son rôle en sensibilisant, n'est-ce pas, les gens. En amenant les gens, n'est-ce pas, sur la vérité. Mais ce qui est pire, c'est quoi? C'est de voir certains musulmans, lorsque cette période de fête-là arrive, ce sont ces personnes même qui sont devant, qui font l'apologie même, n'est-ce pas, de ça. Qui fêtent la fête de Noël, qui fêtent la fête de Saint-Sylvestre, toutes les fêtes qui viennent, qui fêtent ça. Donc celui-là, il n'a pas joué le rôle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié. Parce que ce n'est pas la vérité. Le croyant ne doit pas être témoin de ce qui est faux. Alladhina la yashhaduna zur wa idha marru bil lagwi marru kirama. Ceux qui ne sont pas témoins de ce qui est faux. Ces fêtes qui arrivent là sont des fêtes qui sont inventées. Ce sont des fêtes qui ont été inventées par des personnes et qui font même l'apologie donc du shirk.
qui encourage les gens à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant ne doit pas se mêler à ça. Au contraire, il doit condamner ça. Mais lorsqu'on voit certains musulmans, quand ces périodes-là arrivent, c'est comme s'ils ne sont plus musulmans. Non seulement ils font ces fêtes-là, mais en plus de cela, c'est une période où les gens suivent leur passion. Ils laissent leur âme aller vers leurs désirs. Pendant ces périodes-là, quelqu'un te dit, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Et il diminue son âme, il rabaisse son âme. On doit faire beaucoup attention. Que chacun de nous se préserve. Que chacun de nous protège son âme. Car nous aurons à rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a donné une âme. Il va nous demander compte de cette âme yawm al-qiyamah. Préservons notre âme. Que chacun de nous se protège. Que chacun de nous protège son âme contre les impuretés. Tout ce que tu dis qui n'est pas bien, ça a des incidences sur ton âme. Tout ce que tu fais qui n'est pas bien, ça touche n'est pas ton âme. Donc ces fêtes qui arrivent ne sont pas des fêtes des musulmans. Les fêtes des musulmans sont connues. Les fêtes annuelles sont connues. Eid al-Adha, Eid al-Fitr, la fête, n'est-ce pas, de la rupture du jeûne, la fête du sacrifice, c'est connu. Et pour nous, la fête là, c'est une adoration. On n'invente pas des fêtes. On n'invente pas des fêtes. D'accord? Donc je vous incite, ainsi que moi-même, à ne pas se mêler à ces choses-là. Au contraire, nous devons sensibiliser les gens sur ça. Ibn Qayyim rahimahullah, il a dit, celui qui participe aux fêtes des chrétiens, ou qui les assiste dans cela, ou qui répond à leur invitation pendant leur fête, c'est comme quelqu'un qui encourage, quelqu'un qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a pris un exemple, quelqu'un qui commet la zina, la fornication, tu l'encourages. Toi tu ne le fais pas, mais tu lui dis bravo. Tu l'encourages pour ce qu'il est en train de faire. Ça c'est un grand péché. C'est un grand péché, donc il faut faire beaucoup attention. Que chacun de nous se préserve. On ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Personne ne sait ce qui va arriver demain. Nous sommes de passage dans le dunya. Nous sommes de passage dans le dunya. Personne ne sait ce qui va arriver demain. Donc protégeons-nous. Protégeons-nous, réservons-nous jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous, qu'Allah ta'ala nous apporte sa satisfaction, qu'il nous préserve de l'égarement. Wattaqullah ibadallah wa'alamu anna khayra al-hadith kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umur muhdathatuha wa kulla bid'atin dalalah wa alaykum bil jama'a fa inna yadallahi ala al-jama'a wa man shazza fi an-nar inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بجودك وكرمك وعفوك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارجع نفوسنا إليك راضية مرضية وأدخلها جنتك في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله يذكركم واشكره على نعمه يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون